Okay, so the title, all of you please try to understand the meaning of the title, and then we will start to discuss the points related to this third unit, understanding harmony in the family and the society. I think in the last unit what we discussed, the last unit is related to the self and body. As we know that the human being is the coexistence of a self and body. We discussed the need of a eye and the need of a body, activity of a eye and body, response of a eye and body. Also we discussed that harmony in the self. Is it right? So hope that everyone knows the things what we discussed in the previous unit. Now, as we know that we must be in harmony with the four levels. Number one, harmony with self. Number two, harmony with the family. Number three, harmony with the society. And number four, harmony with the nature. Is it right? So, harmony in a self we discuss in the second unit. Now, in this third unit, we have to discuss harmony in the family and the society. Is it right? So, let's we try to discuss about harmony in the family and the society. Okay. So, before going to start to discuss about the harmony in a family and in society, let's we try to ask the question to ourselves first, what is family? Is it right? Ask the question to yourself, what is family? Family म्हणजे काय? कुटुंब म्हणजे काय? When you ask this question to yourself, definitely you are trying to create the picture, or your imagination is start to create, and in that imagination you can easily see yourself as a one part of a family, then our father, mother, brother, sister. Is it right? So this one we call it's a family. For ourselves we are restricted about that the family. बरोबर आहे? म्हणजे आपल्याला माहित आहे की आपण फॅमिली कशाला म्हणतोय आणि फॅमिलीचे मुख्य घटक कोणते आहेत. त्यापैकी वी ॲज सेल्फ वी कॉल इट्स अ पार्ट ऑफ अ फॅमिली. म्हणजे आपण एक त्या फॅमिलीचा पार्ट असणार. म्हणजे ज्यावेळेस आपण फॅमिली म्हणजे काय हा प्रश्न ज्यावेळेस स्वतःला विचारू त्यावेळेस अशा प्रकारचं एक इमेज तयार झालेला असते. इज इट राईट? सो नाव यू प्लीज ट्राय टू रीड इट. द फॅमिली इज द बेसिक युनिट. ते आपल्यासाठी एक बेसिक युनिट आहे, और बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अ ह्यूमन ऑर्गनायझेशन. ह्यूमन सोसायटी, ह्यूमन ऑर्गनायझेशनचा स्क्रीन काही दिसत नाहीये. स्क्रीन दिसत नाहीये. दिसते सर. हू सेड दॅट दिसत नाहीये? दिसते. Clearly, is it clearly visible that screen? Otherwise it is quite difficult to understand the concept. Is it clearly visible? Yes sir. Yes, sir. Yes, sir. Visible. Yes, sir. Okay. Okay. So as we know that the family is the basic unit or the building block of human organization, it provides a base for appreciation, accepting, understanding, and practicing to live in relationship and harmony. When we say that it's my family, so definitely we have that certain kind of a relations with the other, self with the other. बरोबर आहे? म्हणजे आपलं एक रिलेशन वडिलांबरोबर एक रिलेशन असणार आहे, त्या रिलेशनलाच आपण वडील असं म्हणतोय. आपलं दुसरं रिलेशन आई बरोबर असणार आहे, त्याच्यानंतर भाऊ असणार आहे, बहीण असणार आहे. इज इट राईट? सो दिस द फॅमिली, in the family we need to understand how to live in relationship and with a harmony. म्हणजे आपल्याला ते समजणं गरजेचं आहे की ते रिलेशन्स काय आहे आणि त्याच्याबरोबर
आपण त्या रिलेशन्स मध्ये एक व्यवस्था, एक सुसंवाद कसा साधू शकतो ते आपल्याला लक्षात येणं गरजेचं आहे. एव्हरी ह्युमन बीइंग इज बॉर्न इन अ फॅमिली अँड इट इज अ पार्ट ऑफ अ फॅमिली. म्हणजे आपण प्रत्येक जण एका फॅमिलीचं घटक आहे हे सगळ्यांना याची जाणीव असणं हे गरजेचं आहे. द फुलफिलमेंट ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ अ सेल्फ अँड बॉडी बिगिन्स फ्रॉम द फॅमिली. आता जे काय आपण लास्ट टॉपिकमध्ये शिकलो की आपल्याला जी काय सेल्फची आणि बॉडीची जी काही गरज आहे त्याची फुलफिलमेंट प्रोसेस आहे, त्याची ॲक्टिव्हिटीज काय आहे, त्याचे रिस्पॉन्सेस काय आहेत, तर ते तिथून जिथून कुठून चालू होतं आहे तर ते चालू होतं आहे ते आपल्या फॅमिली मेंबरपासून. कारण वी बॉर्न इन अ वन ऑफ दॅट फॅमिली अँड वी आर द पार्ट ऑफ अ फॅमिली. लक्षात येत आहे? म्हणजे पहिल्यांदा आपण एका रिस्ट्रिक्टेड म्हणलेलं आहे बरं का, कारण ज्यांना खरं समजलंय त्यांची फॅमिली ही त्यांना एक रिस्ट्रिक्शन नाही आहे. परंतु आपण ज्यावेळेस आपण एक कुटुंब म्हणतो, एक फॅमिली म्हणतो, त्यावेळेस आपण एक ठराविक गोष्टीमध्ये आपण एक फॅमिली तयार केलेली असते. लक्षात येत आहे? अँड दॅट फुलफिलमेंट ऑफ आवर सेल्फ and that body begin with the family is there. So this is about the family. Okay, the prosperity in the family is indicates that the prosperity means what? It's the feeling of having more than enough, the requirement of the requirement. Okay, the prosperity, when we will feel that prosperity in our family. So as we discussed earlier, the first thing, it's a very important thing, which is nothing but right understanding of that requirement. म्हणजे आपल्या फॅमिलीसाठी नेमकी कशा कशाची गरज आहे त्याच्यामध्ये सर्व राईट अंडरस्टँडिंग असणं हे गरजेचं आहे. म्हणजे फॅमिलीसाठी एक घर असलं पाहिजे, एक गाडी असलं पाहिजे, त्यानंतर की प्रत्येकाची रिक्वायरमेंट ही रिस्ट्रिक्टेड, म्हणजे त्याच्यामध्ये प्रत्येक गोष्टीमध्ये फॅमिलीमध्ये लागणाऱ्या सर्व गोष्टीमध्ये राईट अंडरस्टँडिंग असणं इट्स इम्पॉर्टंट. जर राईट अंडरस्टँडिंग नसेल तर त्या गोष्टी असीमित ठरतात, म्हणजे त्याची राईट इव्हॅल्युएशन होत नाही आणि मग आपण त्याचा जो काही फिजिकल फॅसिलिटीज आहे त्याचा संग्रह करू लागतो अँड वी आर वेस्टिंग our time and that energy for accumulating all these physical facility. Is it right? And we are not having that the feeling of a prosperity. म्हणजे आपल्याला राईट अंडरस्टँडिंग प्रत्येक रिक्वायरमेंटच्या बाबतीमध्ये राईट अंडरस्टँडिंग असणं इट्स गरजेचं आहे. द प्रोड्युसिंग मोर दॅन रिक्वायरमेंट. If you want to become a rich in the society, so whatever your requirement is there, so you please try to accumulate more than that requirement is there, and take care that the fulfillment does not come from exploitation. आता ह्या एक्सप्लोटेशनचा मीनिंग काय आहे? इट्स अ शोषण. याचा अर्थ काय? शोषण करणे. कारण आपण आज समाजामध्ये जर बघितलं तर आपल्या फॅमिलीचं किंवा आपलं स्वतःची जी काय फिजिकल फॅसिलिटीची जी रिक्वायरमेंट आहे ती कंप्लीट करण्यासाठी आपण इतर कोणाचं शोषण करतोय का किंवा इतर कुठल्या फॅमिलीचं शोषण करतोय का हे पण लक्षात येणं फार गरजेचं आहे. इज इट राईट? आपली फुलफिलमेंट होण्यासाठी दुसऱ्याचं शोषण होणं हे नॅचरली ॲक्सेप्टेबल नाही आहे. दिस इज नॉट द नॅचरली ॲक्सेप्टेबल थिंग्स. So when we have that prosperity in our family, so first thing is that we need to understand, or we must have the right understanding in the requirement, then producing more than the requirement, and the third thing is that whatever we are having that requirement and from where we trying to fulfill that requirement, is there or is it comes from that exploitation of oneself or another self. इज इट राईट? म्हणजे ते कोणाचं शोषण करून तर येत नाही का हे चेक करणं म्हणजे त्या फॅमिलीमधली प्रॉस्पेरिटी होय. आर यू गेट इट माय पॉइंट? सो दॅट थिंग्स वी हॅव टू डिस्कस अँड आय थिंक द लास्ट पॉइंट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. जे काय फॅमिलीमध्ये फिजिकल फॅसिलिटी कंप्लीट करण्यासाठी, फुलफिलमेंट होण्यासाठी, फिजिकल फॅसिलिटीचं फुलफिलमेंट होण्यासाठी जे काय आपल्या फॅमिलीमध्ये येत आहे ते कोणाचं शोषण करून येतंय का नाही हे सर्वांनी चेक करणं हे गरजेचं आहे. बिकॉज दिस इज द व्हेरी इम्पॉर्टंट थिंग ॲज आय फील इन द
family or in the prosperity in that family is there. Get it my point? Now if you try to read it, आता हे मला थोडंसं हिंदीमध्ये एक स्लाइड, एक 2-3 स्लाइड्स आहेत या टुडेज सेशन मध्ये. सो यू प्लीज ट्राय टू रीड दॅट and try to understand the meaning is that. Now I will give the 2 minutes to you, so please try to read it, okay? And whatever that the next part is there, so I will try to explain that the part which is in English, I will try to explain it. Is it okay? तर या स्लाइड्स मध्ये की नेमकं फॅमिली म्हणजे काय आणि ते त्याचे ते कशावरती डिपेंड्स असलं पाहिजे, कसं असलं पाहिजे, हे थोडंसं समजून देण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. बरोबर आहे. आता जर तुम्ही इथं बघितलं, द सेकंड पॉइंट जर बघितला, द परिवार व आधारभूत स्थली है जहाँ मानव की भौतिक और भावनात्मक आवश्यकताओं की पूर्ती होती है. भौतिक म्हणजे फिजिकल फॅसिलिटी आणि भावनात्मक म्हणजे काय झालं आपलं तिथं, इट्स अ रिलेशनशिप. बरोबर आहे. मग आता पुन्हा एकदा तुम्ही तो चार्ट लक्षात घ्या. व्हॉट आर द 3 थिंग्स विच आर रिक्वायर्ड? वन इज द फिजिकल फॅसिलिटी, सेकंड थिंग इज द रिलेशनशिप, and the third one is a right understanding. Is it right? So now if we want to live in a family, so definitely we need to complete our physical facility. Along with that physical facility, we have to learn how to maintain the relationship with the right understanding. Means the right understanding in between the relationship and the right understanding in terms of physical facility, this right understanding related to both the things are very essential when we have to live with continuous happiness and the prosperity is there. Okay. आता ज्या वेळेस आपण म्हणलेलं आहे की भौतिक आवश्यकता आणि भावनात्मक आवश्यकता, तर ते वाचा नेमकं काय दिलेलं आहे बघा. तर मानव त्याचे जे काही 2 आवश्यकता आहेत, एक आहे भौतिक, दुसरा आहे भावनात्मक. जे भौतिक आवश्यकता म्हणतो, बरोबर आहे, तर ते आपण त्याला फिजिकल फॅसिलिटी म्हणू शकतो. इट शुड बी द फिजिकल फॅसिलिटी. आणि भावनात्मक आवश्यकता जे म्हणतो, तो त्याच्यासाठी आपण काय म्हणू शकतो, इट्स अ रिलेशनशिप. प्लीज रीड इट. Okay. So now the next point is the understanding value in human relationship. The self I has the feeling in a relationship. आता ज्यावेळेस आपण फिजिकल फॅसिलिटीच्या बाबतीमध्ये बोललो, त्यावेळेस आपण सेल्फ आणि बॉडी या 2 गोष्टीशी रिलेटेड बोललो. बट वेन वी कॉल it is the relationship, and definitely the relationship which is required for the self, it is not the requirement of a body. Please try to understand this thing. Relationship is the feeling
and it is related to the self only. It is not the need of a body, or the body will not be the part of a relationship. हे किती जणांना लक्षात येते बघा. जे काही आपले रिलेशनशिप म्हणजे काय जे काही संबंध असतील ते संबंध म्हणजे एक फिलिंग आहे, and this feeling is related to I only. This is not related to the body. Please try to clear this point. Means when we say that he is my father, this is the feeling, this is the relationship of I, not a body. When I say that she is my mother, this is also the feeling of I, not a body. When I say that he is my brother, she is my sister, so this is the feeling, and that feeling is of I, not a body. So please try to clear that point. That's why the first point I have mentioned here, the self I has the feelings in a relationship. म्हणजे आयच्या फिलिंग असणार आहे त्या रिलेशनशिप मध्ये. It's not a part of a body. Get it my point? These feelings are between I of one with the I of others. आता ह्या फिलिंग्स काय आहेत? सो दीज फिलिंग्स हे कुठं असणार आहेत? त्या आपल्यामध्ये आणि त्या फॅमिली मेंबर्स मध्ये असणार आहेत. म्हणजे ज्यावेळेस आपण म्हणतो की ही इज माय फादर, तर त्या फादर मध्ये आणि आपल्यामध्ये इट्स अ सेल्फ आय ऑफ वन, म्हणजे तो आपला आय असणार आहे, अँड दॅट आय ऑफ अदर्स, तो दुसऱ्या ह्युमन बिईंगचा आय असणार आहे. सो त्याच्यामध्ये जे काय फिलिंग्स असणार आहेत त्या फिलिंग्सला आपण मेंटेन करणं शिकलं गेलं पाहिजे. गेट इट माय पॉइंट? दीज फिलिंग्स आर डिफाइनेट आणि त्या फिक्स आहेत, ते त्यांच्या जागी फिक्स आहेत. आर यू गेट इट माय पॉइंट? ज्यावेळेस आपण म्हणतो की ही इज माय फादर, सो दिस फादर, दॅट रिलेशन इन बिटवीन दॅट आय अँड द आय ऑफ अ फादर इट्स अ फिक्स, ते तिथं आहे. Get it my point? Definite आहे. When I say that she is my mother, so that feeling or that relationship of I and the I of a mother is a fix. It's a definite. They can be identified. म्हणजे ते आपण ओळखू शकतो, समजू शकतो with the definiteness. म्हणजे ते आपल्याला परफेक्ट माहित आहे. आर यू गेट इट माय पॉइंट? म्हणजे माझं आणि वडिलांच्या मधलं रिलेशन हे फिक्स आहे, हे आपण ओळखू शकतो, समजू शकतो, त्याचं फिलिंग घेऊ शकतो. That's why we call these feelings are the definite. Okay. In any relationship, there is a need of a mutual happiness. So what is the ultimate goal of a relationship? We call it a mutual happiness. आता हे रिलेशनशिप मी सांगितलंय की we have to maintain the proper relationship. But why we have to maintain the proper relationship? म्हणजे मी माझ्या वडिलांबरोबर रिलेशनशिप का मेंटेन करू? मी माझ्या आई बरोबर, भावाबरोबर, बहिणीबरोबर रिलेशनशिप का मेंटेन केलं पाहिजे? सो दॅट अल्टिमेट एम इज द म्युच्युअल हॅपीनेस. When I maintain the proper relationship with my father, so father and me will be in a state of continuous happiness. So we call it a mutual happiness. But we have to maintain that relationship, and that maintaining of the relationship is not from our side only, from their side only also. म्हणजे जे काही रिलेशनशिप मेंटेन करायचं आहे ते फक्त आपल्याच साईडने मेंटेन करायचं नाहीये, तर ते ज्या रिलेशनशिप आपल्या बरोबर, आपलं रिलेशनशिप ज्या व्यक्ती बरोबर आहे त्या व्यक्तीचं बी तेवढंच कॉन्ट्रीब्युशन ते रिलेशनशिप मेंटेन करण्यामध्ये असलं पाहिजे. दॅट इज कॉल्ड ॲज अ म्युच्युअल हॅपीनेस. Otherwise what happen? We are just completing our own responsibility in the relationship, but that other person is not understanding properly that relationship, that responsibility, how to maintain it. So definitely the mutual happiness will not be there. म्हणजे त्यामध्ये परस्पर संबंध मध्ये असलेला आनंद जो आहे तर तो तिथं राहणार नाही. सो दिस म्युच्युअल हॅपीनेस म्हणजे दोघांमध्ये किंवा अंडरस्टँडिंग करून आलेला आनंद, दॅट इज कॉल्ड ॲज वी कॉल इट्स अ म्युच्युअल हॅपीनेस इज दॅट. द म्युच्युअल हॅपीनेस इन अ रिलेशनशिप डिपेंड्स ऑन. आता हा म्युच्युअल हॅपीनेस कशावरती डिपेंड्स आहे बघा.
रेकग्नायझिंग ऑफ डिफायनाइट फिलिंग्स व्हॅल्यूज. म्हणजे ज्या वेळेस मला आणि माझ्या वडिलांमधला जो काय रिलेशनशिप आहे तो मेंटेन करणं गरजेचं आहे. आणि त्याच्यामुळं आमच्यामध्ये जो काय म्युच्युअल हॅपीनेस येणार आहे तो कशावरती डिपेंड्स आहे? रेकग्नायझिंग ऑफ डिफायनाइट फिलिंग्स. हे मला पण माहीत असलं पाहिजे की ते माझे वडील आहेत, ते माझं रिलेशन आहे. वडिलांना पण माहीत असलं पाहिजे की तो माझा मुलगा आहे, ते माझं रिलेशनशिप आहे. म्हणजे त्यांच्यामध्ये मुलाचं आणि वडिलांचं जे काही रिलेशनशिप आहे ते डिफायनाइट आहे आणि ते दोघांनीही ओळखून असलं पाहिजे, लक्षात असलं पाहिजे, त्याची जाणीव असली पाहिजे. देअर फुलफिलमेंट. मग ते रिलेशनशिप मेंटेन करायची आणि त्यांचं जी काही फुलफिलमेंट करायची ते दोघांच्याही लक्षात येणं गरजेचं आहे. अँड द राईट इव्हॅल्युएशन ऑफ अ फुलफिलमेंट. आणि त्याचं एक राईट इव्हॅल्युएशन झालं पाहिजे, तर त्या रिलेशनशिपमध्ये म्युच्युअल हॅपीनेस असणार आहे. तर या 3 गोष्टी असणं फार गरजेचं आहे बघा. पहिली गोष्ट कोणती आहे? रेकग्नायझेशन, ओळखता आलं पाहिजे ते रिलेशन. दुसरी गोष्ट काय? ते रिलेशनशिप फुलफिलमेंट करता आलं, म्हणजे त्याच्यामधले जे काही गोष्टी असतील त्याच्या फुलफिलमेंट झाली पाहिजे. ते मेंटेन करण्यासाठी काय करावं लागतं ते कंप्लीट झालं पाहिजे. अँड द राईट इव्हॅल्युएशन ऑफ अ फुलफिलमेंट. आणि त्याचं एक व्यवस्थित असेसमेंट असणं गरजेचं आहे, तर ते रिलेशनशिप मेंटेन होत आहे. आणि ते रिलेशनशिप जर मेंटेन झालं तर डेफिनेटली द म्युच्युअल हॅपीनेस त्या रिलेशनशिपमध्ये येतो. दॅट इज द अल्टिमेट goal, I say that, in that relationship is there. Is it right? The feeling of relationship as the basis of harmony in the family. The harmony in the family has a primary to do with the fulfillment of a relationship between one human being and that other human being. In order to fulfill relationship, it is necessary to understand the relationship. म्हणजे आपल्या फॅमिलीमध्ये जे काही आपले रिलेशन्स असणार आहेत ते रिलेशन्स फुलफिल करण्यासाठी आपल्याला पहिल्यांदा ते रिलेशन्स लक्षात येणं गरजेचं आहे. आर यू गेट इट माय पॉइंट? तर हे लास्टचं सेंटेन्स जर तुम्ही वाचलं तर ते तुमच्या लक्षात येईल. इन ऑर्डर टू फुलफिल रिलेशनशिप इट इज नेसेसरी टू अंडरस्टँड अ रिलेशनशिप. आपल्या फॅमिलीमध्ये जर रिलेशनशिप मेंटेन करायचं असेल, त्यांची फुलफिलमेंट करायची असेल, तर पहिल्यांदा आपल्याला ते रिलेशनशिप लक्षात येणं गरजेचं आहे. आणि ते लक्षात येणं म्हणजे नुसतं फक्त की हे माझे वडील आहेत, हे माझी आई आहे, हे माझा भाऊ आहे, हे माझी बहीण आहे, हे असं नको आहे. फक्त त्या रिलेशनचं नाव लक्षात आहे हे असं नको आहे. लक्षात येते का मी काय म्हणतोय ते? म्हणजे हे माझे वडील आहेत, त्या रिलेशनला दिलेलं नाव आहे की ही इज माय फादर. हे त्याला एक नावानं ओळखलेलं आहे, रेकग्नाइज केलेलं आहे. शी इज माय मदर. त्याला एक नाव दिलेलं आहे, आपण त्या रिलेशनशिपला एक नाव दिलेलं आहे. फक्त नावारूपानुसार ते ओळखणं म्हणजे आपल्याला त्याचं ज्ञान असणं असं नाहीये. तर ते रिलेशन नेमकं काय आहे, ते कसं ठेवलं पाहिजे, त्याचं राईट अंडरस्टँडिंग असणं, स्वतःमध्ये असणं, याला म्हणायचं अंडरस्टँडिंग रिलेशनशिप. नाहीतर जर तुम्हाला असं वाटत असेल की बाबा माझं रिलेशन हे माझे वडील आहे म्हणजे मला ते रिलेशन माहीत आहे, नो, इट्स नॉट लाईक दॅट. ती माझी आई आहे म्हणजे ते मला रिलेशन माहीत आहे, नो, इट्स नॉट लाईक दॅट. तर ज्या अर्थाने आपण म्हणतो की ती माझी आई आहे म्हणजे माझं काय कर्तव्य आहे, ते रिलेशन्स कसे राहिले पाहिजेत, ते कसे बॅलन्स ठेवले पाहिजेत, त्याची फुलफिलमेंट कशी झाली पाहिजे, या सर्व गोष्टीचं ज्ञान असणे म्हणजे राईट अंडरस्टँडिंग इन द रिलेशनशिप. देन वी कॅन अंडरस्टँड प्रॉपरली दॅट रिलेशन. आर यू गेट इट माय पॉइंट? सो दॅट अंडरस्टँडिंग रिलेशनशिप. आता ते रिलेशनशिप कसं अंडरस्टँडिंग झालं पाहिजे? द 4 इम्पॉर्टंट एस्पेक्ट ऑफ अ रिलेशनशिप. आता त्याच्यामध्ये पुन्हा 4 एस्पेक्ट आहेत बघा. द रिलेशनशिप द बिटवीन ऑफ सेल्फ आय अँड अनदर सेल्फ आय. आता इथं सेल्फ I1 जे म्हणलेलं आहे ते आपण स्वतःलाच कन्सिडर करूया. आणि अनदर सेल्फ I2 जे म्हणलेलं आहे, मग कोणतंही आपल्या फॅमिलीमधलं रिलेशन घ्या, वडील घ्या, आई घ्या, भाऊ घ्या, बहीण घ्या. मग यांच्यामध्ये आपलं रिलेशनशिप आहे हे आपल्याला पहिल्यांदा लक्षात येणं गरजेचं आहे. त्यातला हा पहिला आस्पेक्ट झाला. आर यू गेट इट माय पॉइंट? सपोज कन्सिडर करा की I1 म्हणजे आपण स्वतः आहे आणि I2 म्हणजे आपली आई आहे. इज इट राईट?
म्हणजे ते आय आणि आय मधलं रिलेशन आहे, बॉडी मधलं रिलेशन नाहीये. बॉडीचा इथं कुठेही संबंध येत नाहीये. प्लीज ट्राय टू अंडरस्टँड. The relationship is the feeling and it is related to only I. It's not related to body. Is right. So the relationship, how to understand the relationship, म्हणजे आपण रिलेशनशिप हे कसं लक्षात आलं पाहिजे, कसं समजून घेतलं पाहिजे. तर त्याचे काही 4 अस्पेक्ट जे आहेत, त्यातला पहिला जो अस्पेक्ट आहे तो रिलेशनशिप इज बिटवीन वन सेल्फ आय वन अँड अनदर सेल्फ आय टू. ते आय आणि आय मधलं रिलेशन आहे. देर आर फिलिंग्स इन रिलेशनशिप. मग आता ज्यावेळेस आय वन म्हणजे आपण आणि आय टू म्हणजे आपली आई म्हणतो, डेफिनेटली त्याच्यामध्ये फिलिंग आहे. इज इट राईट. मग ते फिलिंग सुद्धा काय असणार आहे, आय वन अँड आय टू मधलं फिलिंग असणार आहे. मग त्या ज्यावेळेस आपण रिलेशन म्हणतो त्याच्या बरोबर आपलं ते फिलिंग्स आहे. दीज फिलिंग्स कॅन बी रेकग्नाइज्ड. मग ते रेकग्नाइज करता आलं पाहिजे, ओळखता आलं पाहिजे, समजून घेता आलं पाहिजे. आणि ते तिथंच आहे, ते फिक्स आहे, ते डिफायनाइट आहे. माझं आणि आईचं रिलेशन हे डिफायनाइट आहे, फिक्स आहे, ते रिलेशन आहे. इज इट राईट. आणि ते रिलेशन कोणामध्ये आहे, आय वन आणि आय टू मधलं आहे, आय मधलं रिलेशनशिप आहे. द फुलफिलमेंट ऑफ दीज फिलिंग्स अँड देअर राईट इव्होल्युशन लीड टू म्युच्युअल हॅपीनेस. आता हा चौथा अस्पेक्ट कोणता आला, द फुलफिलमेंट ऑफ दीज फिलिंग. म्हणजे आता ते आय आणि आय मधले जे काही रिलेशन आहे, जे काही फिलिंग आहे, त्याचं फुलफिलमेंट झालं पाहिजे, त्याचं राईट इव्होल्युशन झालं पाहिजे, तर ते रिलेशन मध्ये म्युच्युअल हॅपीनेस येतोय. आर यू गेट इट माय पॉइंट. हा, हे लक्षात येणं गरजेचं आहे. पण तो आजची जर करंट सिच्युएशन जर बघितली तर आपण बॉडीला प्रेफरन्स देतोय, आईला प्रेफरन्स देत नाही. आर यू गेट इट माय पॉइंट. दिस इज अवर टोटली मिसअंडरस्टँडिंग इज दॅट. ज्यावेळेस आपण रिलेशनशिपच्या बाबतीमध्ये बोलतो त्यावेळेस आपण बॉडीच्या रिलेटेड बोलतो. आपण म्हणतो रक्ताचं नातं आहे, बट द रिलेशनशिप इज द फिलिंग अँड दॅट इज द इन बिटवीन आय अँड आय. ते फिलिंग बेस सुद्धा आहे. गेट इट माय पॉइंट. आणि आपल्याला जर त्यामध्ये म्युच्युअल हॅपीनेस जर क्रिएट करायचा असेल तर हे 4 जे अस्पेक्ट आहेत त्या 4 अस्पेक्टचा चांगला व्यवस्थित अभ्यास असणं आपला फार गरजेचं आहे. द फर्स्ट वन इज द रिलेशनशिप इज बिटवीन वन सेल्फ आय वन अँड अनदर सेल्फ आय टू. दिस इज द फर्स्ट अस्पेक्ट. म्हणजे आपल्याला ते रिलेशन्स माहीत असणं गरजेचं आहे. सेकंड अस्पेक्ट, देर आर फिलिंग्स इन रिलेशनशिप. त्यामध्ये असणारे फिलिंग्स आपल्याला लक्षात येणं गरजेचं आहे. तिसरी जी आहे, द फिलिंग्स कॅन बी रेकग्नाइज. ते फिलिंग्स रेकग्नाइज करता, ओळखता आले पाहिजे, समजता आले पाहिजे. दे आर डिफायनाइट. इज इट राईट. अँड फोर्थ वन, द फुलफिलमेंट ऑफ द फिलिंग. म्हणजे ज्यावेळेस आपण म्हणतो की माझं आणि आईमध्ये एक आई मुलाचं जे रिलेशनशिप आहे ते आय आणि आय मधलं आहे, हे पहिली गोष्ट लक्षात येणं गरजेचं आहे. ज्यावेळेस आपण आईचं आणि मुलीचं रिलेशन म्हणतो त्यावेळेस त्यामध्ये काही फिलिंग्स असतात. ते फिलिंग्स आपल्याला लक्षात येणं, ते ओळखणं गरजेचं आहे आणि त्याची फुलफिलमेंट होणं गरजेचं आहे. या 4 गोष्टी होणं गरजेचं आहे. बघा, फर्स्ट वन, रिलेशनशिप ओळखता आली पाहिजे. दुसरी गोष्ट, त्यामध्ये फिलिंग असणं गरजेचं आहे. तिसरी गोष्ट, त्या फिलिंग्स ओळखता आल्या पाहिजेत. आणि चौथी गोष्ट, त्या फिलिंग्स कंप्लीट करता आल्या पाहिजेत, फुलफिल करता आल्या पाहिजेत. देन वी से दॅट दिस इज द रिलेशन. गेट इट माय पॉइंट. सो द रिलेशनशिप इज बिटवीन वन सेल्फ आय वन अँड अनदर सेल्फ आय टू. बघा आता हे नेमकं काय, आपण जे म्हणतो पहिला पॉइंट जो घेतला 4 अस्पेक्ट मधला, द रिलेशनशिप इज बिटवीन आय टू आय, इन बिटवीन आय अँड आय. सो द रिलेशनशिप इज ऑलरेडी देअर. त्याच्यात तिथं रिलेशनशिप आहे, त्या 2 आय मध्ये रिलेशनशिप आहे. वी डू नॉट हॅव टू कन्स्ट्रक्ट. ते आपल्याला तयार करायचं नाहीये, ऑर टू क्रिएट इन द रिलेशनशिप. ऑल वी नीड टू डू इज टू अंडरस्टँड रिलेशनशिप अँड फुलफिलमेंट. म्हणजे आपलं ते रिलेशन आय आणि आय मधलं रिलेशन आहे, माझं आणि आई मधलं रिलेशन आहे, ते आपल्याला तयार करायचं नाहीये. लक्षात येत आहे. ते फक्त ओळखायचं आहे आणि ते ओळखल्यानंतर त्यातले फिलिंग्स ओळखायचे आणि ते फुलफिलमेंट करायचे. दॅट इज नथिंग बट द रिलेशनशिप. गेट इट माय पॉइंट. इट इज द सेल्फ विच इज
recognize the relationship and not the body. आता जे काय मी म्हणलेलं, हे जे काही रिलेशनशिप आहे ते आय आणि आय मधलं आहे. बॉडी इज नॉट रिक्वायर्ड ओव्हर दॅट. इट इज द सेल्फ विच रिलेटेड टू अदर्स, नॉट द बॉडी. पुन्हा एकदा ते वाक्य आलेलं बघा. गेट इट माय पॉइंट. आता हे जे रिलेशनशिप झालं, आता दुसरा जो आस्पेक्ट होता तो काय, देर आर फिलिंग्स इन रिलेशनशिप. मग त्यामध्ये फिलिंग्स असतात. ज्यावेळेस आई आणि मुलाचं रिलेशनशिप घेतलं त्यामध्ये फिलिंग्स आले. वडील आणि मुलाचं रिलेशनशिप घेतलं त्यामध्ये फिलिंग्स आले. भाऊ भावाचं रिलेशन घेतलं त्यामध्ये फिलिंग आले. भाऊ बहिणीचं रिलेशनशिप घेतलं, फिलिंग्स हे येतातच. and that expectation is also comes with that feelings by default. आता ते एक्सपेक्टेशनच्या बाबतीमध्ये आपण बोलत नाही. आपण आतापर्यंत फक्त फिलिंग एकाच गोष्टीबद्दल बोलतोय, ते म्हणजे आहे फिलिंग. एक्सपेक्टेशन हा दुसरा पार्ट झालेला. गेट इट माय पॉइंट. सो देर आर फिलिंग इन द रिलेशनशिप. फिलिंग आर इन द सेल्फ, not the body. It is the self which has the feeling, which recognizes the feeling. म्हणजे ते फिलिंग्स आपल्याला ओळखता आलेले पाहिजे. टू अंडरस्टँड द रिलेशनशिप वन हॅज टू अंडरस्टँड द सेल्फ अँड द नॅचरली ऍक्सेप्टेबल फिलिंग इन द सेल्फ. म्हणजे जर आपल्याला रिलेशनशिप ओळखायचे असेल, लक्षात घ्यायचं असेल, तर आपण पहिल्यांदा स्वतःला चांगलं ओळखता आलं पाहिजे. आणि आपल्या नॅचरली ऍक्सेप्टेबल गोष्टी कोणत्या आहेत त्या पण स्वतःच्या नॅचरली ऍक्सेप्टेबल गोष्टी ह्या स्वतःला लक्षात येणं गरजेचं आहे. म्हणजे तुम्हाला रिलेशनशिप ओळखता येते. यू कॅन अंडरस्टँड द रिलेशनशिप. इफ यू डोंट अंडरस्टँड युअर सेल्फ फर्स्ट, यू कॅनॉट मेंटेन दॅट रिलेशनशिप विथ अदर्स. म्हणजे पहिल्यांदा मेन प्रेफरन्स दिला गेलेला आहे तर तो म्हणजे स्वतःलाच आहे. पहिल्यांदा तुम्ही स्वतःला ओळखलं पाहिजे, तुमच्यातल्या नॅचरली ऍक्सेप्टेबल गोष्टी ओळखल्या पाहिजेत. देन यू कॅन अंडरस्टँड द रिलेशनशिप. मग तुम्हाला ते रिलेशनशिप लक्षात येणार आहे. अदरवाइज नॉट. ओके. सो दिस रिलेशनशिप इज ऑलवेज, एज आय से दॅट, इन बिटवीन आय अँड आय. इथं दाखवलेलं आहे बघा, हा एक आय आहे, हा दुसरा आय आहे. मग हा जो काय ऑरेंज कलरचा जो आय आहे तो आपण स्वतःला समजूया. आणि हा जो काही ग्रीन कलरचा आय आहे त्यामध्ये आपलं ज्या दुसऱ्या व्यक्तीबरोबर रिलेशन आहे त्या दुसऱ्या व्यक्तीच्या आयला आपण इथं ग्रीन कलर म्हणलेला आहे. मग इथं वडील येऊ शकतात, आई येऊ शकते, भाऊ येऊ शकतो, बहीण येऊ शकते, किंवा इतर कुठले रिलेशन्स येऊ शकतात. मुलगा येऊ शकतो, पत्नी येऊ शकते. इट्स अ रिलेशनशिप. गेट इट माय पॉइंट. सो वी नीड टू रेकग्नाइज द व्हॅल्यूज इन द रिलेशनशिप. म्हणजे आपल्याला पहिल्यांदा त्या रिलेशनशिप ओळखता आली पाहिजे आणि त्यातल्या व्हॅल्यूज लक्षात आल्या पाहिजे. फुलफिलमेंट ऑफ अ व्हॅल्यूज अँड इव्हॅल्युएट द फुलफिलमेंट ऑफ अ व्हॅल्यूज. देन वी विल गेट द म्युच्युअल हॅपीनेस. म्हणजे हा मी तुम्हाला एक टी डायग्राम काढून दाखवलेला आहे की जेणेकरून तुम्हाला ते रिलेशन्स कसं मेंटेन केलं पाहिजे, कसं बॅलन्स ठेवलं पाहिजे, ते कसं ओळखता आलं पाहिजे, कसं फुलफिल करता आलं पाहिजे, त्याचा एक थोडासा पार्ट इथं मी या स्लाइड्स मधून दाखवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. गेट इट माय पॉइंट. सो वी हॅव टू, इफ यू वॉन्ट टू लिव्ह हॅपीली in our family, so definitely we need to understand this slide first. म्हणजे आपल्याला रिलेशन ओळखता आले पाहिजे, त्यातल्या फिलिंग लक्षात आल्या पाहिजेत, त्या फिलिंग फुलफिलमेंट करता आल्या पाहिजे, त्याचं राईट इव्हॅल्युएशन करता आलं पाहिजे. देन डेफिनेटली वी विल गेट द म्युच्युअल हॅपीनेस. इफ यू स्किप वन ऑफ द स्टेप्स देअर, देन डेफिनेटली यू विल नॉट फील द म्युच्युअल हॅपीनेस इन द रिलेशनशिप. आणि आपल्याला माहित आहे की फक्त फिजिकल फॅसिलिटी असून माणूस जगू शकत नाहीये. आपल्याला रिलेशनशिप लागतातच ॲज अ ह्युमन बिंग. अँड विदाउट रिलेशनशिप वी कॅनॉट लिव्ह द लाईफ. ही गोष्ट आपण पहिल्यांदाच बघितलेली आहे. फक्त फिजिकल फॅसिलिटी दिली तर माणूस जगू शकत नाही. हार्डली किती जगेल, महिना, 1 वर्ष, 2 वर्ष. नो, बट द रिलेशनशिप इज रिक्वायर्ड. इज इट राईट? अँड ते रिलेशनशिप नुसतं असून तिथंच गरजेचं नाहीये. फक्त आई आहे, फक्त वडील आहे, तर ते फक्त असण्याला महत्व नाहीये. त्यांच्यामध्ये म्युच्युअल हॅपीनेस असणं, इट इज द मॅन्डेटरी थिंग, इट इज द रिक्वायरमेंट. बरोबर आहे? असं जर तुम्ही थोडंसं अज्युम करून बघा की फक्त आपल्याला आई आहे,
परंतु आई असण्याचा आनंद आपल्याला नाहीये, वडील असल्याचा आनंद आपल्याला नाहीये, भाऊ असल्याचा आनंद आपल्याला नाहीये. त्यामध्ये जर तिरस्कार असेल, त्यामध्ये मिसअंडरस्टँडिंग असेल, त्यामध्ये डाऊट असेल, सो डेफिनेटली वी आर नॉट बी हॅपी विथ दॅट रिलेशन. इफ यू वॉन्ट, आता रिलेशन, when I say that the relationship is required for every human being, म्हणजे ती रिक्वायरमेंट आहे, ह्युमन बिईंगची रिलेशनशिप असणं ही रिक्वायरमेंट आहे. फक्त रिलेशनशिप असून पण उपयोगाचं नाही. आता मी त्याच्या पुढे जाऊन जर बोलायचं झालं तर इट्स माय सेंटेन्स इज दॅट द म्युच्युअल हॅपीनेस इन अ रिलेशनशिप, सच रिलेशनशिप इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ फॉर द एव्हरी ह्युमन बिईंग. बरोबर आहे. आतापर्यंत आपण काय म्हणत होतो की रिलेशनशिप ही पण एक मानवाची गरज आहे. गेट इट माय पॉइंट. परंतु मी आता बी स्पेसिफिक स्टेटमेंट म्हणतोय, म्युच्युअल हॅपीनेस इन रिलेशनशिप, सच रिलेशनशिप इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ एव्हरी ह्युमन बिईंग. म्हणजे त्या प्रत्येक रिलेशनशिप मध्ये हॅपीनेस हा असला पाहिजे. यू गेट इट माय पॉइंट. नाही तर थोडस जर तुम्ही अज्युम केलं, मला भाऊ आहे परंतु आनंद त्याचा काही नाहीये, तिरस्कार आहे, राग आहे, द्वेष आहे, definitely you will not feel that mutual happiness. Okay, so that things we need to understand first. Okay, the third thing is that these feelings can be recognized. Third aspect, and they are definite. जे आपण म्हणलो की आपलं रिलेशन ज्या वेळेस आलं त्यावेळेस डेफिनेटली फिलिंग्स आल्या, त्याच्याबरोबर एक्सपेक्टेशन्स आले, ते आपल्याला ओळखता आले पाहिजे, ते समजून घेता आले पाहिजे, आणि त्याच्यानंतर चौथी जी स्टेप्स आहेत त्या फुलफिल करता आल्या पाहिजे. गेट इट माय पॉइंट. सो देर आर 9 फिलिंग्स इन रिलेशनशिप्स. आता आपण प्रत्येक वेळेस म्हणतो की रिलेशनशिप आहे म्हणजे त्याच्यामध्ये फिलिंग्स आलं, परंतु अशा कोणत्या फिलिंग्स आहेत त्याचं एक कॅटेगरी केलेली आहे. सो हाऊ मेनी फिलिंग्स आर देअर इन एव्हरी रिलेशनशिप? द 9 फिलिंग्स आर देअर. Total 9 feelings are there. Now we need to understand in which relationship, which feelings, which values. आता त्या फिलिंग्सलाच आपण व्हॅल्यू म्हणणार आहोत. बरोबर आहे. म्हणजे देर आर टोटल 9 व्हॅल्यूज इन रिलेशनशिप आर प्रपोज्ड हिअर. आता ह्या टोटल 9 व्हॅल्यूज आपल्याला बघायचे. बघा, these are the feelings which can understand, which can ensure within ourselves, which can share with others, and thus ensure mutual fulfillment in a relationship. आता हे जे काय 9 व्हॅल्यूज आहेत, 9 फिलिंग्स आहेत, त्या आपल्याला लक्षात येणं गरजेचं आहे, त्या स्वतःमध्ये असणं गरजेचं आहे, ते दुसऱ्याला शेअर करणं गरजेचं आहे, आणि त्याच्यामुळं आपल्या रिलेशनशिपमध्ये म्युच्युअल हॅपीनेस असणं गरजेचं आहे. So these are the feelings which are naturally acceptable to us in the relationship with the other human being. आणि त्याचे काय फिलिंग्स आहेत आपल्या रिलेशनशिपमध्ये, जे काय 9 फिलिंग्स असणार आहेत, ह्या नॅचरली ऍक्सेप्टेबल असल्या पाहिजेत. You get it my point. So what are these 9 feelings are there? So these are the 9 feelings are here. Read it very carefully. The feelings, त्यालाच आपण काय म्हणणार आहोत आता? व्हॅल्यूज. व्हॅल्यूज इन रिलेशनशिप. ट्रस्ट. Trust is called as foundational value of a relationship. ही एक बेस आहे. विश्वास हा एक रिलेशनचा बेस आहे. दॅट्स वाय वी कॉल इट्स अ फाउंडेशन ऑफ अ रिलेशनशिप. फाउंडेशनल व्हॅल्यू. रिस्पेक्ट. थर्ड वन इज अफेक्शन. फोर्थ वन इज अ केअर. फिफ्थ वन इज गायडन्स. सिक्स्थ वन इज रेव्हरन्स. सेवंथ वन इज ग्लोरी. एट्थ वन इज ग्रॅटिट्यूड. And the last one, what we call it's a complete value in relationship, we call it a love. Get it my point? So these are total 9 feelings, or we call it a values, expected it should be in the relationship is there. Okay, now try to see that these are the 9 values and try to understand the meaning in Marathi. Trust, Vishwas. Second one is respect, samman, मान सम्मान. Third one is affection, mamta. Fourth one is care, sneha. Then guidance, vatsalya.
then reverence, Shraddha, then glory, Gaurav, then gratitude, Krutadnyata, and the last one we call it love, Prem. So this trust we call it a foundation value, and this love we call it a complete value. So these 9 values, 9 feelings should be in the relationship, and then if you know which values are required in that relationship, if we clearly understand all these 9 values, then we can definitely segregate our relationship, and based on that we can try to maintain this relationship is there. Get it my point? So today we stop here. Now it's my request to all the students, you please try to remember all these 9 values in the relationship: trust, respect, affection, care, guidance, reverence, glory, gratitude, and the love. So in next lecture, definitely I will try to ask the small question randomly, what are the 9 values or what are the 9 feelings in the relation, and then from that point we will start our next session is there. So today we stop here. Thank you very much.